Hey guys, I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this day and for bringing everyone here today. I just pray that we'll open our hearts through this praise and worship. I pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Could you please stand?
I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected, in the wonder of your shadow step. So take another step. You met me at the sinner's table. I found you waiting by the well, unexpected. You are always there, tracing all my steps. Light up the way of your heart. Move me like you do the mountains. Move me like you do the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected, in the wonder of your shadow step. So take another step. You never left the lost forsaken. Your mercy paves the road ahead, unexpected. You are always good. You are always good. Light up the way of your heart. Move me like you do the mountains. Move me like you do the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected, in the wonder of your shadow step. I'll be afraid in every way. You never felt, so have your way. Here, God, and I'll sing your praise. Give my heart to yours, ready for the unexpected, ready for what you will do next. Light up the way. Light up the way of your heart. Move me like you do the mountains. Move me like you do the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected, in the wonder of your shadow step. I won't be afraid in every way. You never felt, so have your way. Here, God, and I'll sing your praise. Fix my heart to yours, ready for the unexpected, ready for what you will do next. So take another step. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind
God Almighty, God of mercy, there's no hiding from your face, there's no striving in your grace, God of mercy, God Almighty. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Jesus, have your way. There's no borders. There's no borders in your love. No division in your heart. God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross. No regret in what it cost. God of freedom, God of heaven. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Good news. Good news, embracing the poor. Comfort for all those who mourn. The broken-hearted. We sing louder. Release from prison and shame. Oppression turning to praise for every captive. Sing louder, restoring sight to the blind, breaking the curse of the night for all in darkness. Sing louder, proclaiming freedom for all. This is the day of the Lord, beauty for
to the Apostles' Creed. 3, 2, 1. Erica, would you pray for us? Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us all here today. Lord, I just pray that through this John Sanuk sermon, we will be able to listen with all our hearts and we will be able to remember all this and keep it in our daily lives. Also, I pray for the Utah's upcoming HSCs that they will do well and you will always stay with them by their sides. In the name of Jesus Christ, amen. We move on to the passage. Follow along. May the Lord direct your hearts into God's love and Christ's perseverance. Amen. 네. 모두 건강히 잘 지내셨나요? 네. 오늘 또 시니어들이 좀 조인하니까 또 풍성한 찬양 너무 감사합니다. 네. 여러분 편지로 다 읽으시고 오늘 답장 다 써오셨죠? 네. 지난주에도 써오신 분들이 꽤 많더라고요. 그죠? 근데 많이 써오셨는데 또 여러분들에게 한 주에 더 시간을 더 드렸습니다. 네, 이번 주에는 데살로니가 후서를 여러분 편지를 읽으시고 답장을 쓰시면 됩니다. 데살로니가 후서의 좋은 소식은 3장까지밖에 없다는 거예요. 그래서 여러분 아주 짧은 편지니까 읽으시고 답장을 4장 정도 쓰시면 좋을 것 같은데, 네, 아무튼 그렇습니다. 데살로니가 후서에 왔습니다. 박해는 점점 더 심해지고 예수 믿는 사람들의 믿음이 막 흔들리기 시작해요. 그래서 전서에서 바울이 예수께서 다시 오실 때까지 인내하자 이렇게 했던 말들이 너무 박해가 심하고 예수님 오시지 않으니까 기다리기도 힘들어지고 믿음도 흔들리고 막 뭐랄까 바울이 말한 얘기가 이런 얘기가 아닐까 저런 얘기가 아닐까 막 이상한 해석들이 막 계속 되는 그런 시기입니다. 네. 여러분 오늘날은 어떻습니까? 예수님께서 오신다고 하시고 벌써 2000년이 지났어요. 그죠? 네, 그래서 예수님 오시는 거는 이제 내 생애 때는 안 오실라나 보다 하고 별로 생각하지 않고 사는 시대가 됐죠. 그래서 예수님이 언제 오실까 벌써 오신 거 아니야 이렇게 막 오해가 난무하던 그 시절은 아니지만 여러분 지금 생각해도 예수님께서 오시는 것에 대한 여러 가지 오해들이 난무합니다. 그죠? 우리는 뭐 2000년 전에 일어났던 일들을 그냥 동화책처럼 성경을 읽을 때가 많아요. 우리하고 관계 짓지 않을 때가 많아요. 하지만 여러분 지금도 똑같아요. 예수님께서 다시 오시겠다 하신 말씀은 변치 않고 지금도 약속입니다. 그래서 언제 오실지 몰라요. 그래서 우리에게도 하신 말씀이다. 그리고 지금도 똑같지 않습니까, 여러분? 예수님께서 언제 오실지에 대해서 오해하는 사람들이 굉장히 많아요. 2000년대 여러분 밀레니엄 때 여러분 큰 사건이 하나 있었는데 지금 여기 뭐 90년생, 2000년대 후반생들이 많으니까 여러분 뉴스로밖에 안 봤을 거예요. 근데 저는 2000년대를 지나면서 그 사건들을 한국에서 굉장히 크게 했습니다. 그래서 예수님이 오신다고 다 뭐 자기 재산 다 팔아고 거기 모여가지고 그래서 12월부터 막 기도하는 사람들이 모이기 시작했어요. 그래서 다 접고 거기서 막 기도하고 그래서 뉴스 취재진들도 진짜 예수님 오나 보려고 그 공간에 막 모여갖고 했는데 12시가 지나고 1월 1일이 되고 아무 변화가 없자 사람들이 한두 명씩 일어나고 떠나는 모습들을 지켜보면서 그 교회가 해산되고 그 다음에 정신 차린 사람들은 내가 바쳤던 헌금 내 집 돌려내라고 난리 나고 했던 모습들을 봤습니다. 이렇듯 예수님의 오시는 것에 대한 오해는 지금 뭐 많이
지금도 다르지 않아요. 그런 사람들이야 적극적으로 막 해서 뭐 이단이 되었다고 칩시다. 근데 우리 같은 경우는 어떨까요? 예수님 오시는 거에 대해서 우리와 전혀 상관없이 살고 있지는 않습니까? 네, 그런 부분들을 한번 많이 생각해 보셨으면 좋겠어요. 오늘도 다시 오실 예수님을 잘못 기다리다가 많이 오해하는 사람들이 지금도 너무 많은데, 이 데살로니가 후서는 이 세상의 박해로 인해서 정말 크리스찬들이 살기 힘들어지니까 너무나도 다양한 일들이 벌어지는데, 올바른 가르침을 붙들고 바울이 가르친 대로 믿음 흔들리지 말고 하나님의 법으로 승리하며 이 세상을 살아가라 라고 부탁하면서 쓴 편지입니다. 여러분들 정말 오늘날에도 우리에게 소중한 메시지가 아닐까 싶어요. 오늘은 그 데살로니가 후서에 있는 3장 5절 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 네, 우리 한번 말씀 나누기 전에 한번 따라해 볼까요? 네, 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 말씀하십시오. 제가 따르겠습니다. 성령님 저희와 항상 함께하여 주십시오. 아멘. 네, 이러한 마음으로 오늘 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 바울의 편지에서 데살로니가 우리 성도들에게 많은 당부들을 하고 있어요. 근데 이 말씀에는 다양한 번역본들이 존재해요. 그러니까 우리가 뭐 새번역도 있고, 제가 새번역을 주로 많이 읽는 편인데 개역개정도 있고, 개역개정은 좀 옛날 말로 써서 좀 힘들어요. 한국어 버전도 이렇게 많은데 여러분들 영어 버전은 얼마나 많습니까? 그죠? NIV도 있고 뭐 킹제임스 버전도 있고, 킹제임스 버전에 또 뉴 뭐 버전도 있고, 그다음에 뭐 아메리칸 스탠다드도 있고, 뭐 되게 많죠. 예, 메시지 버전도 있고. 그래서 한 번역 말고 다양한 번역들을 읽어보시면은 여러분들 좀 이해하기 편할 때가 많아요. 그래서 제가 좀 정리를 해봤는데, 한번 다음 슬라이드를 한번 보시면요. 네, 한국말 보세요. 하나님께서 사랑하시는 것 같이 서로 사랑하고, 그리스도께서 인내하시는 것 같이 인내하시길 바랍니다. 이게 이제 새 번역이에요. 그러니까 하나님께서 사랑하시는 것 같이 사랑하고, 그리스도께서 인내하시는 것 같이 인내하십시오. 이런 말이죠. 그 다음에 개역개정에는 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라 이렇게 써 있어요. 하나님께서 내가 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 나를 들어가게 하나님께서 하시기를 원한다, 이런 뜻이고, 공동 번역은 이제 천주교에서 많이 쓰는 버전이죠. 하나님을 사랑하게 해주시고 그리스도의 인내를 본받게 해주시기를 빕니다, 이렇게 써 있어요. 그죠? 그 다음에 현대인의 성경 보면 하나님을 사랑하게 하시고 인내를 가지고 그리스도를 기다리게 해주시기를 기도합니다, 이렇게 써 있어요. 여러분, 이 네 가지 버전들을 읽어보니까 어느 정도 무슨 말인지 좀 이해가 가지 않으세요? 네, 저는 좀 다 읽어보니까 이해가 가더라고요. 다음 슬라이드 보는데 첫 번째 메시지인 하나님 into God's love부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자꾸 하울링이 날라 그러네요. 줄일게요. 네. 자, 이 지금 빨간색으로 표시한 것만 여러분 한번 생각해 보세요. 이 into God's love가 도대체 뭘까라는 궁금증이 있었는데, 그 궁금증을 이 여러 가지 버전을 읽어보니까 조금씩 해결을 해 나가는 것 같아요. 하나님께서 우리를 사랑하셨는데, 얼마나 사랑하셨는지 우리가 잘 알아요. 성경에 너무 많이 써 있어요. 그런데 두 버전이 이것을 하나님을 사랑하게 해달라고 말하고 있어요. 그러니까 하나님께서 우리를 사랑하시는 것 같이 하나님을 사랑하게 해달라는 뜻이구나. 하나님 사랑 안에 들어가게 해달라는 뜻은 하나님이 사랑하는 것도 내가 잘 알고 나 또한 하나님을 깊이 사랑하게 해주십시오라는 뜻이구나. 그게 하나님 사랑 안에 들어가게 해달라라는 기도의 뜻이구나를 알 수 있었어요. 여러분 그쵸? 대부분 이렇게 네 가지를 쭉 보시면 그 뜻인 걸 알 수가 있을 거예요. 하나님께서 우리를 사랑하시는 것 같이 우리도 하나님을 사랑하게 해달라. 여러분 10계명 처음 할 때 제1계명이 뭐라고 말씀드렸어요?
너희 하나님을, 그러니까 제일 중요한 그 십계명 전체를 통트는 그 핵심 메시지는 하나님을 내 몸과 영혼과 내 정신과 내 모든 열정을 다해 주 너희 하나님을 사랑하라. 그리고 내 이웃을 내 마음과 같이 사랑하라. 여러분, 그 계명의 말씀이구나. 하나님의 사랑 안에 들어가게 해달라는 말씀은 하나님 사랑하신 것 같이 우리도 하나님은 우리를 어떻게 사랑하셨어요? 예수 그리스도를 내어주신 것 같이, 예수 그리스도가 하나님 자신이시지만 내 생명을 내어주신 같이, 내 모든 것을 다해 사랑하신 것 같이 나도 하나님을 내 모든 것을 다해 사랑하게 해달라는 뜻임을 알 수 있었어요. 그렇게 하나님을 깊이 사랑하게 해달라고, 우리의 마음을 하나님께서 그렇게 인도해 해달라고, 그런 말씀이죠. 무엇처럼? 하나님께서 우리를 사랑하신 것 같이. 여러분, 이 말씀이 바로 이 말씀을 지키는데 가장 필수 키워드가 이거예요. 하나님이 우리를 사랑하신 걸 알아야 돼요. 하나님의 사랑을 느끼지 못하면 내가 하나님이 나를 사랑하신 것 같이 사랑한다는 말을 할 수가 없어요. 왜냐면 내가 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지 모르기 때문에 그래요. 여러분, 사랑하면 떠오르는 계명이 있습니다. 물론 요한복음 3장 16절도 떠오르지만 요한 1서 4장을 한번 보도록 하겠습니다. 우리 아이자의 멋진 목소리로 7절부터 10절까지 한번 읽어보도록 하겠습니다. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world, that we might live through Him. This is love, not that we loved God, but that He loved us, and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. 네, 여러분 이게 너무나 유명한 말이에요, 그죠? 말씀이에요. 제가 한국말로도 한번 읽어드릴게요. 사랑하는 여러분, 서로 사랑합시다. 사랑은 하나님에게서 난 것입니다. 사랑하는 사람은 다 하나님에게서 났고 하나님을 압니다. 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 드러났으니 곧 하나님이 자기 외아들을 세상에 보내주셔서 우리로 하여금 그로 말미암아 살게 해주신 것입니다. 사랑은 이 사실에 있으니 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하셔서 자기 아들을 보내어 우리 죄를 위하여 화목 제물이 되게 하신 것입니다. 아멘. 여러분, 이 말을 보면요, into God's love라는 게 무슨 말인지 알 수 있어요. 하나님께서 먼저 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주시면서 그렇게 사랑하셨어요. 그죠? 그 사랑이 우리 안에 거함으로 우리가 하나님을 알아요. 그 사랑을 받아서 우리가 구원을 얻어요. 그 사랑을 알기 때문에 하나님을 전심을 다해서 사랑할 수밖에 없어요. 내 안에 그 사랑이 있음으로 인하여 내가 하나님을 믿는 사람이다라고 말할 수 있는 거예요. 하나님의 사랑이 없는 사람은 하나님을 아는 사람이 아니에요. 무슨 뜻인지 너무나도 잘 설명해 주는 말씀이에요. 여러분 나중에 꼭 외우시기 바라요. 우리 안에 사랑하는 마음이 없으면 하나님이 계시지 않은 거라는 거죠. 그래서 하나님을 알지 못하는 사람이에요. 오늘 바울은 박해가 심해서 예수 그리스도께서 다시 오실 것에 대한 너무나도 관심이 많은 이 성도들에게, 고통 중에 있는 성도들에게 다시 오실 예수님에 대한 희망을 이야기하면서 권고합니다. encourage하고 있어요. 하나님께서 우리 마음을 이끄셔서 하나님께서 우리를 사랑하신 것을 알고 그 사랑에 막 기쁨이 넘쳐 흐르고, 거기서 더 나아가 우리 또한 하나님이 우리를 사랑하신 것처럼 전심을 다해 사랑하게 해달라고 기도하고 있는 거예요. 여러분들을 위해서, 우리를 위해서. 박해가 너무 심해서 예수 믿는 사람들이 사는 것이 힘든 세상이에요. 여러분들도 분명히 그럴 거예요. 학교 가서 예수님의 법으로 사는 것이 쉽지 않은 세상이라고 저는 생각해요. 저도 많이 힘들더라고요. 여러분 다 힘들어요. 예수 믿는 사람들 다 힘들어요. 쉽지 않아요. 사람들은 관계를 사랑으로 하지 않아요.
근데 우리는 그렇다고 해서 그 사람들에게 사랑으로 대하지 않을 수가 없어요. 그러면 우리의 사랑은 결국 이용받을 때가 너무 많아요. 근데 그래도 하나님께서는 너희 안에 사랑이신 하나님께서 계시니 사랑해라라고 말씀하고 계시니까 어쩔 수 없이 사랑하니까 쉽지가 않아요. 그렇죠? 네. 그래도 사랑해야 되잖아요. 그 사람이 나를 아무리 이용해 먹어도, 아무리 나를 갖고 놀아도, 나한테 막 친한 척하고 뒤에 가서 욕을 해도 우리가 어떻게 하겠어요? 하나님이 내 안에 계신데. 그러니까 이 세상이 우리가 생각하기 쉽지 않다라고 고백할 수밖에 없죠. 그것을 잘 이겨내는 지혜가 너무 필요해요. 그런데 이 방법들을 우리는 어디서 찾습니까? 주로 스트레스를 이겨내는 방법, 물론 이것들이 되게 좋아요. 뭐 게임을 잠깐 한다든가, 아니면 여행을 간다든가, 친구들이랑 만나서 밥을 먹는다든가, 굉장히 좋은 방법 중에 하나야. 그런데 우리는 이 방법들을 주로 사용해요. 하나님께서 주신 많은 복들이 있어요. 하나님 관계 안에서 이런 것들이 아주 좋은 방법들 중에 하나인데, 거기 예수 그리스도가 빠진 일들을 너무 많이 하고 있지 않나 싶어요. 예수 없는 관계, 예수 없는 즐거움들은 여러분 다시 한번 심각하게 생각해 보셔야 돼요. 왜냐하면 나중에 가면 예수가 없어도 괜찮다고 생각하게 돼버리니까, 그 거짓에 속아버리니까. 여러분, 그보다 오늘 바울 사도는 우리에게 무엇을 말하냐면, 하나님을 사랑하게 하는 마음으로 우리를 이끌어 달라고 하나님께 간절히 간구하고 있다는 거예요. 여러분, 제가 질문 하나 드리겠습니다. 여러분에게 예수 그리스도가 다시 오심, 재림, Jesus return이 여러분에게는 무슨 의미인가요? 여러분, 예수 그리스도께서 다시 오실 때 어떠한 것들을 expect하고 있어요? 사람들마다 예수님이 다시 오시는 것으로 인해서 기대하는 것들이 다 달라요. 정말 악한 사람들 때문에 괴로웠던 사람들은 악이 없어질 것을 기대해요. 돈 때문에 괴로웠던 사람들은 돈 때문에 괴로움이 없어질 것을 기대해요. 그래서 천국 가면 막 큰 집에 막 금이 깔린 이런 것들을 기대해요. 다 대부분 자신이 이 세상에서 괴로웠던 것들을 생각하면서 그것이 해결되는 시점이라고 생각해요. 예수께서 다시 오시는 날, 자기가 생각하는 지옥이 끝나는 시점이라고 생각해요. 그런데 이런 생각들이 어떤 결과를 만들어냈나요? 복음을 왜곡하는 일들이 일어났어요. 계속 지옥 같은 삶 때문에 이게 끝나지 않으니까 예수님께서 벌써 오신 거 아니야? 우리는 버림받은 거 아니야? 이런 말들도 데살로니가에서 일어났고요. 예수님께서 다시 오실 거니까 우리 이제 일도 할 필요 없어. 이 세상에 아무 노력을 하지 않아도 돼. 그냥 우리끼리 살자. 그냥 기도만 하고 찬양만 하고 살자. 이런 사람들도 생겨났어요. 여러분들은 어떠십니까? 예수 그리스도께서 다시 오시는 것에 대해서 어떻게 생각하고 있으세요? 지금 이 순간 한번 생각해 보세요. 여러분에게 예수님 다시 오시면 뭐예요? 그냥 2000년 전에 예고된 그냥 어떤 이야기예요? 물론 예수님께서 다시 오시면 이 세상의 거짓된 법들이 끝나요. 하나님의 법만, 말씀만 진리가 되는 세상이 와요. 더 이상 악은 없고 선하신 하나님의 사랑만이 존재하는 세상이 옵니다. 정말 기대되는 세상이에요. 그런 세상이 간절히 오길 기대하는 것은 예수 믿는 사람 모든 사람들의 대부분의 바람이에요. 그런데 여러분, 그것만 기대하고 오늘을 대충 사는 사람들이 생겨난다면, 여러분 10계명에 안식일을 거룩하게 지키라는 것을 어떻게 우리가 해결해요? 분명히 그 뜻이 아닐 것을 우리가 다 알고 있어요. 도대체 예수님의 재림을 우리는 어떻게 생각하며 기다려야 될 것인가? 여러분에게 그 대답을 찾을 방법을 알려드릴게요. 여러분에게 오늘은 무엇일까요? 오늘은 뭐예요? 오늘은 뭐예요? 그냥 눈 떠져서 똑같은 일생을 살아가야 되는 그냥 또 다른 한 날인가요? 이스라엘 백성을 하나님께서 광야로 왜 인도해 내셨을까요, 여러분? 고통을 주시려고? 집도 없고 지붕도 없고 춥고 배고프고 먹을 것도 없고 군대는 쫓아오고 언제 어디에 가서
안정할지 모르고 정착이라는 거 꿈도 못 꾸는 그 광야를 왜 하나님께서는 이스라엘 백성을 끌어내셨을까요? 여러분은 왜 하나님의 법이 정말 철저하게 무시되는 세상에 태어나게 하셨을까요? 오늘을 사는 우리에게 하나님께서 진정으로 바라시는 것은 무엇일까요? 예수님의 재림을 당연히 하죠. 그러나 오늘은 여러분에게 어떤 의미일까요? 여러분, 하나님께서 우리에게 바라시는 것은 단 하나입니다. 단 하나. 지금까지 모든 말씀을 통해서 여러분에게 말씀드렸지만 바로 하나님 나라 안에 여러분들이 거하는 거예요. 사는 거예요. 하나님의 귀한 자녀로, 왕의 자녀로 사는 것이에요. 늘 빛 가운데, 진리 가운데 거하는 거예요. 하나님과 친밀하게 사는 거예요. 늘 생명수가 공급되는 시냇가에 심은 나무처럼 하나님께서 공급하시는 생명수로 여러분이 푸르르게 무럭무럭 자라는 거예요. 언제? 예수님이 오시면? 그때까지는 아니에요? 아닙니다. 바로 지금 이 순간, 바로 여기, 바로 내 삶 속에서, 학교에서, 길거리에서, 그 어디에서나 그렇게 하나님 나라의 왕의 자녀로 살길 바라시는 것이 하나님의 뜻이에요. 당연히 예수님 오시면 재림을 너무나도 기다리죠. 더 이상 거짓이 없는 나라. 하지만 지금은 어떻습니까? 그 예수님께서 오시지 않았기 때문에 여러분 오늘 하루를 마음대로 사시려고 하십니까? 아니면 더 즐거운 죄에 조금만 더 빠져 있길 원하십니까? 지금 하나님께서, 예수님과 하나님과 성령님께서 우리 안에 들어와서 우리를 성전이라고 말씀하시면서 우리 안에 살고 계심을 어떻게 말씀하실 겁니까? 이미 예수님과 함께 동행하고 있는 우리는 천국에 살아야 하지 않겠습니까? 하나님께서 예수의 죽음으로 우리에게 베푸신 구원을, 그 사랑을 입은 우리는 지금도 기뻐하지 않아야 되겠습니까? 여러분, 상황 때문에, 지금은 그렇지 않기 때문에 라고 이 세상을 살면서 말해야 되겠습니까? 하나님께서 원하시는 것은 그것이 아니라는 거예요. 신명기 8장 1절부터 5절까지 한번 읽어보도록 하겠습니다. 네, 한번 읽어봐 주시겠어요? 영어 부분을. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years, to humble you and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. 네, 여러분 신명기 보면 하나님께서 명령하신 말들이 계속 나와요. 5장에 우리 십계명을 나왔죠. 자, 8장에서 하시는 말씀이 뭐냐면요. 우리들이 광야, 지금 이 세상이에요. 우리들이 이 세상을 사는 동안에 우리의 하나님이 우리를 어떻게 인도해 내셨는지를 기억하십시오. 그렇게 오랫동안 우리를 이 세상에 머물게 하신 것은 우리를 단련시키고 시험하셔서 우리가 하나님의 계명을 지키는지 안 지키는지 우리의 마음속을 알아보려고 하는 것입니다. 여러분, 우리의 마음속을 알아본다는 게 이렇게 떠보는 게 아니에요. 막 거짓말에 어려움을 줘가지고 얘가 진짜 잘하나 하나님이 그냥 보려는 게 아니에요. 오늘 말씀이에요. 하나님을 내가 진짜로 사랑하고 싶습니다라는 마음이 하나님께서 받으시길 원하는 거예요. 우리에게. 하나님께서 주신 계명이 나에게 정말로 소중합니다 하며 하나님이 주신 거는 진리로 내가 믿고 행합니다. 너무 소중한 말씀인 것을 제가 압니다. 정말 열심히 지킬게요. 나 하나님 너무 사랑하니까 라는 고백을 하나님께서 원하신다는 말이에요. 언제? 예수님 오신 다음에? 아니요. 예수님 오시는 것을 기쁨으로 기다리며 지금부터 천국에 살길 원하신다는 거예요. 하나님께서 어떻게 우리와 함께 하시는지 보라고요. 하나님께서 우리를 어떻게 구원하시는지 기억하라고요. 그것으로 하나님을 얼마나 사랑하는지 표현하시라고요. 그게 오늘 환난 속에 있는 성도들에게 바울 사도가 전하는 편지의 가장 핵심된 내용이에요.
바로 하나님 나라에 지금 살길 원하시는 거예요. 여러분, 예수님의 다시 오심을 어떻게 기다려야 된다고요? 이미 임하신 예수 그리스도를, 이미 내 안에 거하시는 성령님과 함께 천국을 지금 이 순간 살아내시라고요. 그 하나님의 풍성한 사랑을 지금 느끼시라고요. 그리고 그 사랑 하신 것처럼 하나님을 사랑하시라고요. 어떻게? 계명을 지키며. 어떻게? 하나님의 말씀을 진리라고 말하며. 어떻게? 그 진리가 내 삶을 통해서 드러나기를 원하며 바라며 기도하며 그렇게 살라는 거예요. 그게 이 첫 번째 바울 사도가 우리에게, 지금 이 세상을 사는 우리에게 하시는 말씀이에요. 하나님의 사랑 안에 거하는 일, 하나님께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 하나님을 깊이 사랑하는 일, 그렇게 하나님께서 내 마음을 이끌어 달라고 기도하는 것, 하나님께, 사랑이신 하나님께서 내 안에 거하시는 것, 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 드러났으니 곧 하나님이 자기 외아들을 세상에 보내주셔서 우리로 하여금 그로 말미암아 살게 해주신 것임을 우리 삶 속에 드러내는 일들, 바로 지금 예수님 오신 다음까지 기다리는 게 아니고, 삶을 팽개치고 아니면은 예수님 벌써 오신 거 아니야, 나는 구원 이미 못 받은 것 같아 라고 말하는 것이 아니라, 아무리 고통 중에도, 그 환난 중에도 나는 이 세상의 어떤 환경과 상관없이 예수 그리스도를 나의 구주라고 시인하고 그것을 진리로 선포하며 살아가겠습니다라고 여러분 마음 다해 하나님 사랑을 외치는 일, 그것이 여러분을 천국에 살게 한다는 거예요. 그 구원의 능력이, 그 은혜의 감격이, 그 놀라운 사랑이 우리를 살게 한다고요. 어디에? 하나님 나라에. 언제? 지금 이 순간. 여러분, 요한일서 4장 13절에는 하나님께서 우리에게 자기의 영을 나눠주셨는데, 그것으로 우리는 하나님에 있고 안에 있고 또한 하나님께서 우리 안에 계시는 것을 우리가 안다고 하였습니다. 여러분, 우리에게 성령님을 보내주셨는데, 성령님이 내 안에 거하시면 우리 하나님께서 내 안에 거하심을 안다고 말씀하셨습니다. 요한일서 4장 초반에 하나님은 사랑이시기 때문에 우리 안에 사랑이 있으면 하나님을 안다라고 하셨습니다. 여러분, 우리가 예수를 주로 시인하면 하나님께서 우리 안에 거하십니다. 아멘. 나는 하나님 안에 있습니다. 그 사랑하신 이신 하나님 안에 거하게 되는 것입니다. 오늘 바울은 이 박해, 거짓말, 탐욕, 죄, 지옥 같은 세상의 일들을 뚫고 세상을 살아나가는 비결로 하나님을 사랑하라고 말씀하고 계십니다. 그 천국이 지금 이 순간 여기에 거하게 하라고 말씀하고 계세요. 여러분, 그런 사람들이 되길 간절히 바랍니다. 하나님을 사랑하게 해달라고 여러분 무릎 꿇고 나아가십시오. 성령님께서 이미 정말 눈물을 흘리시면서 간구하고 계세요. 우리를 위해서. 자, 그 다음에 두 번째 보겠습니다. 여러분, 그리스도께서 인내하시는 것과 같이 인내하시길 바랍니다. 아멘. 여러 가지 번역이 있어요. 그리스도께서 인내하시는 것 같이 인내하길 바랍니다. 그리스도의 인내 안에 들어가게 하시길 원한다. 그리스도의 인내를 본받게 해주기를 빕니다. 인내를 가지고 예수 그리스도가 다시 오시는 것, 그리스도를 기다리게 해주시기를 기도합니다. 여러분, 이렇게 써 있어요. 그리스도의 인내는 무엇입니까, 여러분? 그것에 대해서 한번 또 생각을 해볼게요. 예수님은 하나님 자신이시죠. 그렇죠? 말씀으로 천지를 창조하신 하나님이십니다. 아멘. 우리도 그 말씀으로 인해서 귀하게 창조되었습니다. 예수님이 원하시면 못하실 게 하나도 없어요. 예수님은 하나님이시기 때문에. 예수님께서 하고자 하시면요, 다 해요. 죽이고 살리는 일, 존재하고 존재하지 않게 하는 일까지, 시간을 멈추는 일까지 다 하십니다. 예전에 제가 신학생일 때 교수님께서 이런 말씀하신 적 있어요. 되게 역설적인 말이에요. 패러독스 같은 말인데요.
하나님이신 예수 안에 능력이 있어요. 근데 여러분 예수님이 능력이 더 큰 것 같아요? 여러분 능력이 더 큰 것 같아요? 제가 많이 졸리신 분에게 먼저 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 갑자기 다 눈을 번쩍 뜨셨는데, 네. 예수님이 능력이 더 커요? 여러분이 능력이 더 커요? 네? 예? 예수님이 더 크죠? 네. 자, 그러면서 이런 얘기를 했어요. 생각해 보세요. 예수님을 한번 생각해 보세요. 예수님은 단 한 번도 자기 뜻대로 사신 적이 없어요. 그죠? 단 한 번도 자기 뜻대로 산 적이 없어요. 하나님이심에도 불구하고 단 한 번도 자기 뜻대로 하신 적이 없어요. 어린 양은 단 한 번도 반항 못하고 끌려가며 누구 대신 죽는 힘없는 순수한 것을 가르치는데 예수님의 상징이에요. 예수님은 평생을 어린 양, 끌려가는 어린 양처럼 사셨어요. 그러나 예수님의 능력은 하나님의 능력이에요. 그죠? 그런데 그 능력을 본인의 뜻대로 사용하지 않고 누구의 뜻대로 사용하셨어요? 온전히 하나님의 뜻대로 사용하셨어요. 여러분이 능력 있어요? 예수님이 능력 있어요? 예수님을 우리가 그런 관점에서 봤을 때 하나도 능력이 없으세요. 난 내 마음대로 손을 움직여서 도둑질도 할 수 있고요, 누굴 때릴 수도 있어요. 예수님은 한 번도 자기 뜻대로 하신 적이 없다는 거예요. 이게 굉장히 역설적인 이야기인데요. 그러면 예수님의 능력은 무엇이냐면요, 하나님의 마음과 자신의 마음을 하나로 만드는 순종의 능력이에요. 그분과 온전히 하나 됨으로써 우리에게 구원을 베푸셨고 자신이 사랑이심을 우리에게 증거하셨단 말이에요. 그 순종의 힘은 어디에 있습니까? 예수 그리스도의 순종의 힘은 어디 있어요? 바로 예수의 인내에 있습니다. 자기의 뜻을 마음껏 펼치는 것보다 하나님의 뜻을 먼저 구하고 자기의 뜻을 하나님의 뜻으로 온전히 맞추는 인내의 능력이 있다는 거예요. 인내는 괴로움이나 어려움을 참고 견딘다는 뜻이 아니에요. 다음 거 한번 보여주십시오. 네, 여러분, 인내는 어려움을 참고 견딘다는 것을 의미하는데 왜 참고 견딥니까? 어떻게 참고 견딥니까, 여러분? 예수님은 하나님의 뜻이 옳다는 것, 맞다는 것, 그것이 진리라는 것을 알고 동의하는데 어떻게 동의하셨어요? 순종하면서 동의하셨어요. 순종이 뭐라고요, 여러분? 내 힘과 능력과 내 영혼과 모든 것을 전적으로 동의하는 걸 순종이라 그래요. 내 모든 것을 하나님께 동의했어요. 어떻게 참고 견디냐고, 어떻게 참고 견디셨습니까? 그것을 우리를 사랑하심으로 견디셨어요. 그 고통을. 여러분, 사랑은 어렵고 괴롭고 너무 힘든 가운데서도 천국을 살게 하는 힘입니다. 사랑은 오래 참음을 이끌어내는 힘이 있어요. 오늘을 사는 우리에게 사도 바울은 말합니다. 그리스도의 인내를 본받으라고. 온전히 하나님 뜻에 우리의 뜻을 맞추는, 그래서 그것이 좀 힘들더라도 인내하며 하나님께 내 생각을 맞추는 그 기도를 드리라고 오늘 말씀하고 계세요. 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 이런 이야기를 여러분 들은 적이 있어요. 어떤 사람이 우리 마을은 예수 믿는 마을이 될 거야 라고 늘 말하는 어떤 아저씨가 있었어요. 그 사람도 어린 시절이 있겠죠. 근데 젊었을 때도 그랬고 중년이 돼서도 그랬고 늙어서도 맨날 그 얘기를 했어요. 근데 이 아저씨가 너무 착하고 순수하고 서운하니까 이 아저씨를 미워하는 사람은 별로 없었어요. 근데 동네 사람들이 볼 때 그렇게 될 것 같지는 않은 거예요. 그죠? 예수 믿는 사람이 지금도 많지 않고 이 아저씨가 할아버지가 됐는데도 예수 믿는 사람이 그렇게 많지 않았어요. 다른 사람이 이 동네를 볼 때 절대 그렇게 될 거라고 생각하지 않았어요. 그러니까 이 말을 할 때마다 또 저 얘기 하시네 하고 우습게 생각했어요. 근데 그 아저씨는 늘 평안하고 사랑이 넘치고 그 말에 대해서 대단한 믿음이 있었어요. 근데 그 꿈은 참 터무니없다 하면서 맨날 웃었어요, 사람들이. 근데 이 사람이 이제 죽을 때가 됐습니다. 근데 죽기 직전에도 이 사람이 말했어요, 웃으면서. 우리 마을은
예수 믿는 마을이 될 거야 라고 말했어요. 그러니까 이 사람을 너무 아끼던 어떤 사람이 말했어요. 아유, 뭐 그런 소리 그만하고 당신이나 신경 쓰세요. 지금까지 예수 믿는 사람 거의 늘지도 않았어. 왜 맨날 그런 얘기만 하고 다니냐? 응? 평생 그러더니 우리 마을에 아직도 예수 믿는 사람 별로 없어요. 이렇게 말했어요. 그러자 이제 이 사람이 죽기 전에 마지막으로 대답을 했는데 뭐라고 했냐면 우리 마을은 예수 믿는 마을이 될 거야. 그러면서 내가 그걸 못 보고 죽을 뿐이야 라고 말했어요. 여러분, 하나님 나라는요, 여러분 내가 있을 때 오건 내가 있지 않을 때 오건 그것에 대한 소망은 변하지 않아요. 그것이 여러분의 상황을 단순히 해결해 주는 매직 워드로 생각하지 마세요, 여러분. 하나님이 오셔서 이 세상을 하나님의 법으로만 살게 하실 그 재림의 때는 너무나도 기다려지는 천국이에요. 하지만 여러분, 우리가 오늘을 사는 자세는요, 그 희망을 지금 이 순간 가지고 사는 거예요. 현실로 만들어가면서. 이 노인은요, 이 마을이 하나님 믿는 마을로 완전히 변하는 것을 꿈꿨지만 자기가 보지 못하더라도 상관없었어요. 왜냐하면 하나님께서 그렇게 하실 줄 믿으니까. 그 믿음으로 지금을 사는 거예요. 기쁨으로, 평화만으로, 천국같이. 천국이 가치가 아니죠. 천국으로. 왜냐하면 우리 안에 계신 예수 그리스도로 말미암아, 그 사랑으로 말미암아, 하나님을 나를 그렇게 사랑하신 그 하나님의 사랑으로 말미암아 나도 하나님을 그렇게 사랑함으로, 그리고 예수께서 다시 오실 그때를 인내함으로, 기대함으로 기다리면서 바로 이 순간을 천국으로 만들어버리는 놀라운 힘들이 여러분들에게 있길 간절히 바랍니다. 여러분, 하나님 나라는 예수님이 재림의 그날에 오는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 예수의 보혈로 말미암아 사랑이신 예수 그리스도께서 우리 안에 거하시면 우린 이미 그 나라에 사는 것이라고요. 여러분, 그 나라에, 그 천국에 지금 사시는 여러분들 되시기 바랍니다. 그리고 항상 하나님을 사랑함으로, 그리스도의 인내함을 가짐으로 그 나라에 살게 해달라고, 하나님 그렇게 우리를 lead our heart 해달라고 오늘 바울의 기도처럼 기도하시는 여러분들, 그리고 지금 이 순간도 이 순간 임하신 하나님의 나라에 거하는 여러분들 되길 간절히 바랍니다. 저희 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 저희들이 바울 서신의 첫 번째로서 데살로니가 전후서를 공부하였습니다. 이곳에는 정말 밖에 속에 예수님을 기다리는 많은 성도들의 이야기와 바울의 우리가 어떻게 살아야 될지의 이야기로 꾸며져 있습니다. 오늘날 우리가 정말 예수님께서 다시 오시는 것을 기다리지만 우리가 또한 이 세상을 살고 있는데, 우리가 가끔 하는 실수가 하나님의 나라와 이 세상을 자꾸 구분하는 일들입니다. 그래서 예수님께 오셔야 하나님 나라가 시작되는 것처럼 자꾸 말합니다. 그래서 이 세상에 사는 것은 정말 하나님의 나라와 관계없이 살 때가 너무나도 많습니다. 하지만 오늘 바울 사도는 우리에게 권면하고 계시는 것을 들었습니다. 하나님을 사랑함으로 그 나라에 지금 이 순간 거하라고. 하나님, 내 안에 계신 성령님, 예수님, 하나님, 저희가 주님과 함께 동행함으로 이 나라에, 하나님 나라에 늘 거하는, 그리고 정말 모든 사람이 예수 그리스도를 주로 시인하는 그 날이 오길 간절히 기다리며 지금 이 순간도 주님과 함께 그 나라에 살길 주님 이끌어 주시옵소서. 저희 마음을 그렇게 주님께서 항상 이끌어 주시길 간절히 바랍니다. 저희가 그러지 못할 때는 주님 그렇게 이끌어 달라고 저희들 주님 앞에 늘 기도하며 나아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Hugh, can you come pray for us? Let me pray. Dear God,
thank you for this day, and let us take in what Chandrazan you said today into our daily lives, and let us take that step forward to knowing you more, Lord. And after this, let us always think and consider what Chandrazan said, as you would like us to do the same. In Jesus' name I pray, amen. Move on to the Lord's Prayer. Everyone stand up. Big voices. 3, 2, 1. 네,